یہ وقت ہم نے بھی گزارا ہے، یہ وقت نون نے بھی گزارا ہے، لیکن ان کی بدقسمتی یہ تھی کہ وقت سے پہلے ان پہ یہ وقت آ گیا۔ خان صاحب کیا کہتے تھے؟ ٹھیک ہے، اسلام آباد میں لا و عدم اعتماد، میں بھاگوں گا نہیں، آخر میں کیا ہو گیا؟ بھاگ بھی گیا، بھاگتے بھاگتے آئین بھی توڑ دیا۔ ناصر میر صاحب پیپلز پارٹی میں آیا، بھی دیکھو عید کے بعد کتنے اور لوگ آ رہے ہیں۔ ان ہاؤس جو تبدیلی کی آپ باتیں کر رہے ہیں میڈیا میں، مجھے لگتا ہے وہ اس کے پیچھے شاید شمس لون کا ہاتھ ہوگا۔ میں چاہتا ہوں ایز اے پولیٹیکل ورکر، جب تک یہ ہیں خالد خورشید صاحب، جب تک ہیں، ان کو ورکنگ ریلیشن شپ بنانی چاہیے، اس سے گلگت بلتستان کے عوام کو فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں IMN، میں ہوں شبیر میر۔ ناظرین، قمر زمان قاہرہ کو مشیر گلگت بلتستان و آزاد کشمیر افیئرز تعینات کر دیا گیا ہے۔ بہت بڑی تعیناتی اس کو اس لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ وفاق میں حکومت چینج ہو گئی اور گلگت بلتستان کے اندر بھی عدم اعتماد اور اس طرح کی باتیں کافی عرصے سے چل رہی ہیں۔ اس کا گلگت بلتستان کے اوپر کیا اثر پڑے گا؟ میرے مہمان جمیل احمد، سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی، میرے مہمان ہیں۔ جمیل صاحب بہت شکریہ۔ بہت مہربانی۔ سب سے پہلے تو یہاں پہ سوشل میڈیا پہ ایک بڑا اعتراض لوکل ہمارے لوگوں کی طرف سے یہ آ رہا ہے کہ جی PDM نے اگر کسی کو بنانا ہی تھا تو کسی الیکٹڈ بندے کو بنانا چاہیے تھا، تو ان کو بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ اپنے حلقے سے بھی آ رہے ہوں، کیا کہتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میر صاحب، بات یہ ہے کہ PDM اور پیپلز پارٹی ایک فارمولہ کے تحت یہ وفاقی وزارتوں کا تقسیم ہو گیا تھا۔ اس میں پیپلز پارٹی کے اس میں آ گئی امور کشمیر، تو اس میں قاہرہ صاحب کو اس لیے بنایا گیا کہ قاہرہ صاحب پہلے سے گلگت بلتستان کے امور کو اچھی طرح جانتے ہیں، گلگت بلتستان کے امور سے واقف ہے۔ خصوصاً قاہرہ صاحب وہ آدمی ہے جس نے اپنے اختیارات اس وقت گلگت بلتستان کو تفویض کیے تھے۔ گلگت بلتستان کا جو امپاورمنٹ آرڈر 209، یہ چھوٹی بات نہیں تھی۔ تمام اختیارات جو کشمیر افیئرس میں تھے اس کو ٹرانسفر کیا گلگت بلتستان میں، گلگت بلتستان کا نام دیا، گلگت بلتستان کو ایک انتظامی صوبہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں اس وقت بنایا، اور وہ تمام اختیارات جو امور کشمیر کے پاس تھی وہ شفٹ کر دیا گلگت بلتستان۔ اسی وجہ سے آج گورنر، آج چیف منسٹر، کیبنٹ، یہ ساری اسی قاہرہ کی وجہ سے تھے۔ تو دوسری بات یہ تھی کہ قاہرہ صاحب گلگت بلتستان اس کے بعد بھی بہت سے وقتوں میں یہاں آتے رہے ہیں، گلگت بلتستان کے لوگوں کے ساتھ، ہمارے پولیٹیکل ایک ورکر ہے، تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ جو بھی مخالف ہے وہ بھی یہ ضرور کہیں گے کہ قاہرہ صاحب گلگت بلتستان کو اچھی طرح جانتے ہیں، اچھی طرح اس وقت ڈیلیور کیا اور تمام اختیارات منتقل کیے، اور 1 روپے کا الزام اس پہ نہیں لگا۔ اس کے بعد صحیح الزام کے حوالے سے لوگ تو خیر سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، بہرحال وہ الگ قصہ ہے۔ وہ تو گلگت بلتستان کھلی کتاب ہے، سب یعنی آج تک صحیح وہ جا کے بھی 10 سال ہو گئے، 10 سال تک ایک الزام اس پہ نہیں لگا، ایک کیس نہیں بنا، ایک الزام نہیں لگا، جبکہ نون لیگ کے وزیر اور ابھی گنڈا پور پہ تو اس کے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم نے بھی الزام لگایا۔ قمر زمان قاہرہ گلگت بلتستان کو گلگت بلتستان کے عوام سے زیادہ جانتے ہیں، بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں، مطلب اتنا گرپ ہے، تو اس کا فائدہ پیپلز پارٹی کو ہوگا، PDM کو ہوگا کہ نہیں پاکستان تحریک انصاف کو ہوگا آپ کے خیال میں؟ میرے خیال میں گلگت بلتستان کے عوام کو ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فلو آپ وہ کیا کہتے ہیں، اختیارات کا فلو اسلام آباد سے ہونا ہے، فنڈز جو ہے وہ اس کا فلو اسلام آباد سے ہونا ہے۔ ہمارے اپنا تو ٹیکس کا نظام نہیں ہے، اسلام آباد سے فلو ہونا ہے۔ اس میں قاہرہ صاحب جو ہے وہ ایک بہترین برج کا کردار ادا کریں گے بٹوین گلگت بلتستان اینڈ اسلام آباد۔ صحیح۔ ایک خوف یہاں پہ یہ بھی ہے چند حلقوں میں، عوامی حلقوں میں، کہ قاہرہ صاحب گلگت بلتستان کو بھی بہت اچھا جانتے ہیں، سسٹم کو بھی جانتے ہیں، اور پھر PDM سے بھی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ حکومت کی تبدیلی ناگزیر ہے، کیا کہتے ہیں؟ اس سلسلے میں میری یہ رائے ہے، کل جو ان کے PTI کے یہ وقت ہم نے بھی گزارا ہے، یہ وقت نون نے بھی گزارا ہے، لیکن ان کی بدقسمتی یہ تھی کہ وقت سے پہلے ان پہ یہ وقت آ گیا، بہت جلدی آ گیا۔ تو ہم یہی کہہ رہے تھے، پیپلز پارٹی شروع سے موقف یہی تھا کہ وفاق کے ساتھ الیکشن ہو۔
ہم اس لیے کہہ رہے تھے کہ وفاق اور جی بی میں الگ الگ اگر حکومتیں ہو تو مسائل بہت ہوتے ہیں، لیکن اپوزٹ حکومت وہ دوسرا معاملہ ہے نا جمیل صاحب، وہ ہو سکتا ہے اگلے سال تک حکومت رہے تب ہوں، لیکن اس وقت ایک طرف جو عدم اعتماد کی ان ہاؤس تبدیلی کی بھی باتیں ہو رہی تھیں، تو اب قائدہ صاحب آ گئے ہیں، تو کیا قائدہ صاحب پی ڈی ایم یہ اپنی حکومت نہیں یہ ایک جمہوری پروسیس ہے. خان صاحب کیا کہتے تھے؟ ٹھیک ہے، اسلام آباد میں لا و عدم اعتماد، میں بھاگوں گا نہیں. آخر میں کیا ہو گیا؟ بھاگ بھی گیا، بھاگتے بھاگتے آئین بھی توڑ دیا. تو یہاں بھی یہ پروسیس ہے. مجھے یہ بتاؤ یہاں پی ٹی آئی کے کتنے ممبر جیتے تھے اسمبلی کے الیکشن میں؟ 7 شروع میں 7 ممبر ان کے جیتے تھے، 3 پیپلز پارٹی کے جیتے تھے. بعد میں ایک میری سیٹ چڑا کے 8 ہو گئے، اور ایک سہیل عباس جو الیکشن کے ایک ہفتے بعد اس کا بھی امپیکٹ پڑتا ہے، تو ان کی 9 سیٹیں ہو گئی. 7 آزاد امیدوار جیتے تھے، 7 میں سے 6 پی ٹی آئی میں ہیں. ٹھیک ہے، اس کے اوپر وہ پی ٹی آئی میں 6 کیا پی ٹی آئی کے ہیں؟ یاران کارپوریشن پورے گلگت بلتستان میں کام کرتا ہے. اس کے ڈسٹریبیوٹرز ایک نیٹ ورک ہے، اوور 200 ڈسٹریبیوٹر آل اوور ناردرن ایریاز ہمارے ہیں، اور ہم کنٹینیوس سپلائز دیتے ہیں. یہ ایک سکسیسفل ماڈل تھا، اور فار دی فرسٹ ٹائم ناردرن ایریاز میں ہم نے یہ امپلیمنٹ کیا. اس ماڈل کو سکسیس دیکھ کے، اس کے ریٹرنز کو، اس کے بینیفٹس کو دیکھ کے یہ ماڈل ریپلیکیٹ ہوا ریسٹ آف دا کنٹری. We have 8 warehouses in this Yaran zone. We do primary orders from the companies, and the product comes to our warehouses, and we further distribute these products to different areas of the whole GB. بہت سارے یوتھ کو ہم نے یہاں پہ انگیج کیا ایز انٹرنز، اور یہاں پہ ایکسپیرینس گین کرنے کے بعد چاہے وہ سپلائی چین مینجمنٹ ہو، فائنانس ہو، مارکیٹنگ ہو. اینڈ ٹوڈے آئی ایم پراؤڈ ٹو سے دیٹ وی ہیو امپلائڈ اوور 86 یوتھ ود اس. قراقرم بینک کا ایک سگنیفیکنٹ کنٹریبیوشن تھا ہمارے بزنس کے اسٹارٹ میں، اینڈ آئی ایم ریئلی گریٹفل. اور نو ڈاؤٹ قراقرم بینک has played a significant role in growing, in supporting northern areas economy. آپ کی جو چرائی گئی سیٹ، جس کو آپ چرائی گئی کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں، تو اس حوالے سے اس قائرہ صاحب کے آنے کے بعد کوئی فرق نہیں؟ اس کا قائرہ صاحب سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ عدالتی پروسیجر ہے. ایک جج صاحب نے ہمارے ساتھ زیادتی کی، وہ پوری دنیا یہ کہتی ہے اب دوبارہ نہیں. وہ تو وہ قانونی پروسیجر ہے، اس کے خلاف ہم نے اپیل کی ہے سپریم اپیلیٹ کورٹ میں، اور سپریم کورٹ میں کیس اس دن ایڈمٹ ہو چکی ہے، اور جج صاحب نے عید کے بعد تاریخ رکھی ہے. وہ ایک عدالتی پروسیجر ہے، اس میں سیاسی انفلوئنس نہیں ہوگا. نہیں ہوگا، یہی کہہ سکتے ہیں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہی کہہ رہا ہوں نہیں ہوگا، کیونکہ وہ جج صاحب نے جو فیصلہ دیا ہے اس کو تمام وکلاء نے، تمام بارس نے اس کو کہا یہ مذاق کیا ہے. ٹھیک ہے. مجھے یہ بتائیں جمیل صاحب، ہم نے پچھلے دنوں بلاول صاحب کا بھی ایک سوشل میڈیا کے اوپر دیکھا کہ گلگت بلتستان میں عدم اعتماد کی انہوں نے بات کی تھی. امجد صاحب بھی لگے ہوئے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ کارروائی سٹارٹ ہوگی اور کتنے ٹائم میں ہوگی، اور نون لیگ کا تعاون آپ کے ساتھ رہے گا؟ دیکھو یہاں گلگت، لوکل گلگت میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ اسلام آباد کا ہے. پی ڈی ایم نے اور پیپلز پارٹی نے طے کیا ہے کہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں عدم اعتماد کریں گے. یہ ہمارے چیئرمین نے اعلان کیا، پریس کانفرنس کی، پریس میں یہ بات آ گئی. تو اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو ہم منطقی انجام تک پہنچائیں، اور پہنچائیں گے انشاءاللہ. اس کی وجہ یہ ابھی تو عید رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینے میں جو ہے نا یہ ہم نہیں چھڑنا چاہتے ہیں. عید کے بعد اس پہ باضابطہ میٹنگ ہوگی، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کی حکومت، ایک تو جو ان کی اوریجنل سیٹیں تھی 7 میں، پھر انہوں نے آزاد امیدوار، وہ آزاد امیدوار ان کے تو نہیں تھے، وہ تو آزاد تھے، جہاں بھی جا سکتے ہیں. جیسے اسلام آباد میں گئے اتحادی تھے،
पहले पीटीआई के साथ थे, आज पीडीएम और पीपल्स पार्टी के साथ है। इस तरह वो आज़ाद उम्मीदवार पहले इनके साथ रहे, ठीक। अब कहीं और भी जा सकते हैं। मतलब जो एक अखलाकी पहलू की बात कर रहे हैं, अभी पिछले दिनों चीफ मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान ने कहीं पे ये कहा कि हमारे पास 23 हैं और 5 जमातों के पास 10 टोटल हैं, तो मतलब तोड़ के हाउस ट्रेडिंग करेंगे आप नहीं, लोग, क्या करेंगे? हाउस ट्रेडिंग, इस्लामाबाद में कितनी जमातों की हुकूमत है, वहाँ हाउस ट्रेडिंग तो नहीं हुई है ना अभी तक, और यहाँ भी नहीं होगी। तो 10 को आप बढ़ा के 17-18 कैसे करेंगे? पीटीआई के कितने सीटें थी? ठीक है, 7, मतलब 6 आज़ाद थी ना, वो आज़ाद तो है ना, उसके अलावा 3 इनके इत्तेहादी जमात है MW, तो आपके साथ आ जाएंगे वो? जहाँ भी आ सकते हैं, इनके साथ भी रह सकते हैं, हमारे साथ भी आ सकते हैं। तो ये कहते हैं हमारे पास 2/3 अक्सरियत है, वो 6 और ये 3 निकालो 9, 23 में से कितने रह जाएंगे? इनकी सादा अक्सरियत भी नहीं होती है, 2/3 कहाँ की आ गई। तो आपको और लगता है ये पीटीआई आपके के साथ अंदर आएंगे? आप समझते हैं, आप खुद भी जानते हैं, मीडिया में ये बातें आती जाती रही है कि ये खुद इन हाउस तब्दीली की बातें कर रहे थे, जिसमें पीपल्स पार्टी ने उस वक़्त कहा था कि हम, हमारे अपोजिशन लीडर साहब ने, कि ये इन हाउस तब्दीली लाए, हम साथ होंगे। अब वो माहौल तो नहीं रहा। अब मुझे नहीं पता कि पीटीआई के अंदर कितने इख्तलाफात हैं और वो इन हाउस तब्दीली लाते हैं नहीं लाते हैं, वो उनकी अपनी जमात की वो है कारकर्दगी होगी। लेकिन पीपल्स पार्टी ने यह फैसला किया है और ये पीडीएम की जमातों से इस्लामाबाद में, ज़ाहिरी बात हमारे चेयरमैन ने ऐलान किया है तो कहीं पीडीएम से मशावरत करके किया होगा ना। तो अगर पीडीएम इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं नून लीग को आप पीपल्स पार्टी के साथ दे दो, या पीपल्स पार्टी को ये कहते हैं कि आप नून को साथ दे दो, तो हम अपने लीडर्स की बात तो नहीं ठुकरा सकते, ना नून, ना पीपल्स पार्टी और ना JUI। सही। गवर्नर के हवाले से आपके पास कोई इतला है? गवर्नर के हवाले से अभी तक कोई फाइनल बात नहीं हुई है, क्योंकि एक फार्मूले के तहत वो इस्लामाबाद में जो है बहुत सी जमातें हैं। इधर इस वक्त गिलगित में 3 जमातें स्टेक होल्डर जो है, मेन 3 जमातें हैं जो असेंबली में है, जिसमें पीपल्स पार्टी लीडिंग जमात है, दूसरे नंबर पे मुस्लिम लीग नून है, तीसरे नंबर पे JUI है। अब उस फार्मूले के तहत पीपल्स पार्टी को तो उमूर कश्मीर की वजारत मिल गई, अब नून को या पीपल्स JUI को या पीपल्स पार्टी को ही ये गवर्नरशिप आ सकती है। अभी तक मरकज़ी सतह पे ये फैसला होना है, उसके बाद ये नीटी गिरिटी से किस जमात से कौन होगा कौन नहीं होगा। इस्लामाबाद में तो हर जमात के लोग वहाँ लगे हुए हैं, लॉबिंग कर रहे हैं अपनी अपनी जमातों का। लेकिन आपने एक फार्मूले की बात की, ये कौन सा फार्मूला? एक तो यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में एक सेक्टेरियन फार्मूला भी है, वहाँ पे कौन सा फार्मूला? नहीं, ये तो सेकंड स्टेप आएगा ना। पहले तो मरकज़ी सतह पे ये 3 जमातें फैसला करेंगी कि किस जमात को कौन सा ओहदा मिलना है। उसके बाद विद इन पार्टी ये फैसले होने हैं कि कौन से ओहदे के लिए कौन सा बंदा फिट होगा, किसको ये दिया जाएगा। ये तो बात की बात है। आखिरी सवाल जमील साहब, क्यों लीग के नासिर मीर साहब पीपल्स पार्टी में आ गए? बाज़ लोग कहते हैं कि आपके लिए तो एक बहुत बड़ा चैलेंज पहले मोहम्मद मूसा साहब की सूरत में थे, अब इनकी सूरत में आ गया, तो आप इनको कैसे देखते हैं? चैलेंज देखते हैं, अपॉर्चुनिटी देखते हैं? ये तो अच्छी बात है यार, नासिर मीर साहब पीपल्स पार्टी में आए, अभी देखो ईद के बाद कितने और लोग आ रहे हैं। टिकट उनको मिला, फर्ज करें तो आपको कोई मसला? पीपल्स पार्टी का वो फैसला है, जिस टिकट तो ये जब इलेक्शन होगा देखेंगे। हमने तो अभी पार्टी मजबूत करना। पिछले इलेक्शन में आपने नहीं देखा, मूसा साहब बड़ी कोशिश भी की, हमारे लिए बड़े मोहतरम है, हमारी पार्टी के बड़े लीडर हैं, और अभी भी वो गवर्नरशिप के उसमें वो चाहते हैं कि उसको गवर्नर बनाया जाए। बड़े लीडर हैं, CSC के मेंबर हैं, उसने अप्लाई किया, लेकिन पीपल्स पार्टी ने मुझे टिकट दिया और उसने मेरी भरपूर सपोर्ट की। और इस तरह बहुत से हमारे 11 हमारे हल्के में टिकट के उम्मीदवार थे, सबने मिलकर मेरी कंपेन की। तो पीपल्स पार्टी में ये नहीं है, ये नून और PTI नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर पीडीएम अलग किस्सा है, अगर पीपल्स पार्टी के अंदर क्या कोई इस फार्मूले के ऊपर कोई इत्तेफाक राय है कि अगर अदम एतमाद की सूरत में पीडीएम की हुकूमत आती है तो पीपल्स पार्टी के अंदर कौन वज़ीर आला बन सकता है? ज़ाहिर बात है, इस वक्त अमजद साहब ही हमारी सदर भी है, अपोजिशन लीडर भी है, और हमारे पास 4 सीटें हैं। तो मेरे नज़दीक सबसे मजबूत उम्मीदवार जो है वो अमजद साहब ही है, और वहीं पार्टी के सदर भी है। सही। वो साल रफली कहें तो साल के लिए बन जाएंगे, क्योंकि उसके बाद फिर इलेक्शन है। वो
पार्टी की क़यादत अगर फैसला करे तो अमजद साहब बन जाएंगे, वो इनकार नहीं कर सकते। पीपल्स पार्टी में ये बातें नहीं है कि आपने चेयरमैन साहब की बात नहीं माननी है, आपके सदर की बात नहीं माननी है, आपकी फलाने की। जमील साहब ये बताइए कि आप कायरा साहब वफाक में आ गए इस्लामाबाद में, यहाँ की गवर्नमेंट पीटीआई की है। गिलगित बल्तिस्तान में पिछले दिनों वज़ीर आज़म जब आए दियामर में तो यहाँ से हुकूमत की नुमाइंदगी नहीं थी। शम्स लोन साहब कहते हैं कि मैं तो ज़ाती तौर पर कोई ताल्लुक़ नहीं रखूँगा, हुकूमत का मुझे पता नहीं है। तो क्या ये कोई वर्किंग रिलेशनशिप रहेगी, नहीं रहेगी आने वाले दिनों में? उनको वर्किंग रिलेशनशिप जब तक है बनानी पड़ेगी। मुझे लगता है शम्स लोन के उस इंटरव्यू से मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये उस ग्रुप में है जो खालिद खुर्शीद को हटाना चाहता है। अच्छा, वो तो उनके बहुत करीब नहीं, वरना लोगों में से एक हैं। ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। ये कायरा साहब को तो नहीं हटा सकते ना, तो ये झगड़ा पैदा करने के लिए, ये खालिद खुर्शीद के लिए मुसीबत डालने के लिए ये बातें कर रहे हैं। वरना वज़ीर आला जो भी होगा, उमूर कश्मीर जो भी होगा, उनके अपने अपने इख्तियारात हैं। इख्तियारात उसकी मीटिंग में नहीं बैठेंगे, उसको गिलगित नहीं छोड़ेंगे। तो ये ऐसी बातें मुझे उसके इंटरव्यू से ये लगा कि वो इन हाउस जो तब्दीली की आप बातें कर रहे हैं मीडिया में, मुझे लगता है वो उसके पीछे शायद शम्स लोन का हाथ होगा। और मेरी खालिद खुर्शीद से जब तक वज़ीर आला है, और हम तो अदम एतमाद करेंगे, जब तक वज़ीर आला है अपने इस तरह के लोगों पे नज़र रखें। कहीं यह ना हो कि वक्त से पहले ही है जो है वो, क्योंकि इनकी माजी के पीटीआई के जितने लोग हैं ये देखें ये किस किस जमात से गए हैं, तो अपने जमातों में वापस भी आ सकते हैं। जरदारी साहब ने नहीं कहा पीपल्स पार्टी यूनिवर्सिटी है, हमारी यूनिवर्सिटी के दरवाजे खुले। शम्स लोन ने ये पीटीआई में जाने से पहले इस्लामाबाद में किस किस से कितनी मीटिंगें की, वो देखी छुपी तो नहीं, मतलब पीपल्स पार्टी में आने के लिए। ठीक है, तो ये शायद इंदिया था पीपल्स पार्टी वालों की तरफ कि मुझे भी कंसिडर करो, या ये उस ग्रुप का हिस्सा है। शम्स लोन साहब से हम किसी प्रोग्राम में ज़रूर पूछेंगे कि उन्होंने, उसमें मुझे भी बुलाया, आप ज़रूर बुलाएंगे। मुझे ये बताइए, अगर कायरा साहब गिलगित बल्तिस्तान आते हैं बहैसियत मुशीर गिलगित बल्तिस्तान, और यहाँ की हुकूमत कोई ताउन नहीं कराती, लिफ्ट नहीं कराती, जिसका कभी इम्कान है, उस सूरत में क्या होगा आप लोगों का रिस्पॉन्स? अपने अपने इख्तियारात हैं। चीफ सेक्रेटरी कहाँ से आता है, किसके मशवरे से आता है? एम्पावरमेंट ऑर्डर के तहत चीफ सेक्रेटरी मिनिस्टर कश्मीर अफेयर्स के मशावरत से आता है। एक बात ये खालिद खुर्शीद को समझनी चाहिए ये बातें। दूसरी बात, इनके अपने मिनिस्टर ने, गंडापुर ने, वो तो खैर प्रोजेक्ट बेचने के लिए इस्लामाबाद ले गया था। पीएसडीपी के सारे प्रोजेक्ट किधर है? सही, इस्लामाबाद में। तो ये तो गंडापुर ने, इनको पता है, वो सौदे लगा रहे थे बैठ के, इतने पे ले लो, इतने पे ले लो। वो सारे प्रोजेक्ट इस्लामाबाद में। मैं चाहता हूँ एज ए पॉलिटिकल वर्कर, जब तक ये हैं खालिद खुर्शीद साहब, जब तक हैं, इनको वर्किंग रिलेशनशिप बनानी चाहिए। उससे गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को फ़ायदा होगा। लेकिन इनकी मजबूरी है ना, वहाँ से इमरान खान साहब जिस तरह फिर इनको बताते हैं वो वही करते हैं। नहीं तो फिर इस्तीफ़ा दे के कौमी असम्बली की तरफ चले जाए। इस्तीफ़ा दे के तो नहीं चले गए ना, मतलब पहले तो उन्होंने नहीं, जब काम नहीं करना चाहते हैं, अच्छा, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के मसाइल हल करने नहीं चाहते हैं, वैसे अभी तक तो किया कुछ नहीं है। 100 साल हो गए इनके। मुझे बताओ एक प्रोजेक्ट, ठीक है, बहुत शुक्रिया। एक मुलाजिमत, इसके ऊपर फिर किसी और प्रोग्राम में बात करेंगे। बहुत शुक्रिया जमील साहब प्रोग्राम में आने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।